नमस्कार, दूरदर्शन खबरां 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਝੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पौन पानी तब्दीली हाल दीआं घटनावां दा नतीजा नहीं है, सगों एक इतिहासक घटनाक्रम का नतीजा है। भारत ते उज़बेकिस्तान विचाले वर्चुअल सिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अतवाद, कट्टड़वाद और वक्खवाद बारे दोवें मुल्कां दीआं चिंतावां एक समान ने। सिखर सम्मेलन दौरान 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ समझौते सहीबद्ध किए गए। पश्चिम बंगाल के राजपाल ने सूबे विच दिन ब दिन कानून प्रबंध की विगड़ रही स्थिति ते मुख मंत्री नूं झाड़ पाई। देश विच पिछले 24 घंटिया दौरान 37,528 मरीज सेहतयाब होए। कौमी सेहतयाबी दर 94.84% ते पहुंची। पंजाब विच दूजे सीरो सर्वे दौरान 24.19% वसों कोरोना लई पॉजिटिव पाई गई, जिन्हां विचों 96% लोकां विच इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रोपड़ जिले के लाभपात्रियों ने औखे समय विच उन्हां दी मदद करन लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद कीता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने अंदोलनकारी किसानों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह अंदोलन का रस्ता छड्ड के गलबात लई अगे आउण। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार नूं मीडिया तो ही पता चल रहा है कि किसानों ने सरकार वालों भेजे गए खेती कानूनों के प्रस्ताव नूं खारिज कर दिता है। जिक्रयोग है कि केंद्र ने हाल ही में 20 पन्नियां का एक प्रस्ताव किसानों नूं भेजिया सी अते अपील की सी कि वह अपना अंदोलन समाप्त कर देण। इस प्रस्ताव में कानून विच कई तरह के सोधां की गल की गई सी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि साडे प्रस्ताव विच असीं उन्हां दे इतराज़ां दे हल दे सुझाव देण की कोशिश की सी। उन्होंने कहा कि किसानों को अंदोलन छड्ड के गलबात का रस्ता अपनाना चाहिए है। सरकार गलबात लई तैयार है। खेती मंत्री ने एक बार फिर जोर दे के कहा कि सरकार ने जो कानून बनाए ने वो किसानों की जिंदगी च बदलाव लियाउण लई बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानूनों में यह यकीनी बनाया गया है कि किसान चंगी जिंदगी जी सकन अते लाभकारी खेती वाले पासे जा सकन। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की ज़रूरत है तो सरकार बात करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके विश्व जलवायु सिखर सम्मेलन को संबोधन करनगे। वातावरण, जंगलात और जलवायु तब्दीली बारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अज नवी दिल्ली में दस्सिया कि भलके पेरिस जलवायु समझौते के 5 साल पूरे हो रहे हैं तो इस मौके करवाए जा रहे विश्व जलवायु सिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करनगे। वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पौन पानी तब्दीली रातों रात होया बदलाव नहीं है, सगों मौजूदा स्थिति पिछले 100 साल तो वातावरण ते पै रहे माड़े प्रभावों का नतीजा है। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के सिलसिले में अज नवी दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देंदे जावड़ेकर ने कहा कि पौन पानी तब्दीली हाल दीआं घटनावां का नतीजा नहीं है, सगों ये इतिहासक घटनाक्रम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पौन पानी तब्दीली में ग्रीन हाउस गैसां का वड्डा हथ रहा है। जावड़ेकर ने कहा कि इन्हां गैसां की कुल निकासी में 25% योगदान अमरीका, 22% यूरोप और 13% चीन का है, जबकि भारत का हिस्सा सिर्फ 3% बनता है। वातावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु तब्दीली लई भारत को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विश्व घटनावां विच जिम्मेदार मुल्क के रूप में भारत ने इस समस्या नाल नजिठण के अभियान में रोल निभाया है। जावड़ेकर ने कहा कि ग्रीन हाउस गैसां छड्डे जाण विच भारत का हिस्सा पहलां भी घट सी ते हुण भी बहुत घट है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया की कुल आबादी का 17% वसों भारत विच है, जबकि साडे कोल विश्व के कुल भू खेत्र का सिर्फ 2.4% इलाका है।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ 8% ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24.56% ਵਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पेरिस एग्रीमेंट में 5 साल पहले 12 तारीख को हमने जो मंजूर किया था वो क्या था? वो ये था कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी विल बी रिड्यूस्ड बाय 33 to 35%. This was a huge commitment. And I'm happy to say that we have already achieved 21%. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਿਰਜ਼ੀਓਯੇਵ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। हमें कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला, जिससे हमारे संबंधों में एक नई गति देखने को मिली। एक्सेलेंसी, उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं। हम दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧੱਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8:19 ਅਤੇ 9:05 ਤੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ, ਜਦਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 3.71% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 3,63,000 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 30,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 29,398 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਖਿਆ 50,000 ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 94.84% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 92,90,834 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 37,528 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 15,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.45% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 414 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 24.19% ਵਸੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4,678 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,201 ਵਿਅਕਤੀ IgG ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ 4.03% ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 95.9% ਲੋਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 30.5%, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 21% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 54.6% ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 71.7% ਦਰਜ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ SS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 400 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 200 ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। लॉकडाउन में मेरी सारे दुकान बंद रही जिन्हें जी लॉकडाउन है जी। सानू सरकार ने जी है जी कणक 15 किलो हिसाब नाल सानू 75 किलो कणक रखी दी। उस तो बाद सानू 5 किलो छोले दी थोड़ी नाल सानू दाल भी मिली है, कणक भी मिली है जी। सानू बहुत लाभ होया जी। मैं मजदूरी दी काम करदा जी ते सानू लॉकडाउन च कणक भी मिली जी ते चने भी मिले जी ते सरकार ने साडा कुछ ना कुछ फायदा कीता जी। लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਮਿਲੇ। ਦੁਕਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰਾਂ ਸੀਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।